असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग। तो लो बई अज का दिन देख लवो, बड़ा शदीद किस्म का बदलो बदल होया है। ठंड जड़ी है खासी है इन्नी ठंड है कि दोबारा तो गर्म कपड़े निकल आए ने। तो धुप्प जड़ी 2-3 दिन धुप्प की पेशन गोई सी कि धुप्प आएगी, पर आवे कि धुप्प सिर्फ थोड़ी देर झलक दिखाने वास्ते निकलती रही। सूरज जो बदलों चो अख मारदा रहिंदा सी आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे ओ लड़का आँख मारे, सीटी बजाए। तो सूरज भी साढ़े नाल यही करदा रहा वे कि अख मारे सूरज अख मारे। तो अज तो अख मारन भी नहीं पिया आंदा, अस मैं लभ नहीं पई हाँ किते दूर दूर तक सूरज का पता नहीं है। तो हवा खासी ठंडी है, यकीन मनो कि खासी ठंडक है। तो असी की कहते ने बस मैं अपना रूटीन का जोड़ा काम काज निपटाया वे। तो देख लो हर पासे जड़ा ना हू का आलम है। जोड़े लोग घर भी ने ना, गड्डियां देखो किनियां खड़ियां ने, पर आवाज़ बंदा बशर तुहानूं नज़र नहीं आएगा। हर कोई अपने घर च बैठा हुंदा वे। बाहर जड़ा वे उदों ही लोग निकलते हैं जो मौसम अच्छा हुंदा वे, धुप्प हुंदी है तो उदों ही लोग निकलते हैं। तो चलो जी असी अंदर चलने हाँ, थोड़ा जिहा चल के अपना अंदर काम काज शुरू करिए। अज मैं बना रही हाँ, कल पुलाव बनाया सी, जड़ा चिकन पुलाव बनाया सी यह पिया वे। ते नाल बनेगी गोभी। एक गोभी का सोहना जिहा फुल है, अद्धा अद्धा मैं बनावांगी इहदे विचों, अद्धा मैं रख देवांगी। एक मैं खरबूजा कट्टांगी छोटे छोटे तो यह मैं फिश नूं मसाला ला के रखिया वे। असीं इहनूं फ्राई करांगे, कुछ अद्धी मैं फ्राई करांगी 2 पीस, और 2 पीस मैं जड़ा ना स्टीम बनावांगी। यह जी यह साड़ा रात के खाने का देख लो तैयारियां चल रही ने। तो असीं करांगे बहुत मुख्तसर जिहा बस सादा जिहा खाना ने। यह जो उस दिन मैं पिन्नियां बनाईयां सन ना, उहदे विचों जड़ा बदाम कुछ अखरोट जिहड़े साबते रह गए सन, पीसे नहीं सन, वो मैं कट के रखे और मैं दोबारा उहदे विच पाया उहदे विच कि चलो उन्होंने पीस लैनी है। मैं पीसिया पर मैंने उस लाना ही याद नहीं रहा। वो कल जो मसाले वाली मैं देखी तो उहदे विच ही रह गया सी। बदाम अखरोट ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां विच रह गई सन। मैं कहा चलो ठीक है, असीं इहनूं हुण दुध गर्म करने आ, उहदे च पा के बना के पी लैने आ। ताकत दी चीज़ है, इहदे विच ते ऐसा नहीं है। तो कम काज असी करते पे अपना। तो मैं देखो अज जड़ा ऐसा सी कि शायद धुप्प निकल आवे, तो मैं जड़ा कपड़े भी धो के पा दिते। चलो कि थोड़े ਜਿਹੇ फोल देनी है धो के, लेकिन एवे कि चलो हवा ना आठड़ ते जाणगे, थोड़े सुक गए ने तो हुण मैं उतार लैनी हाँ। लेकिन जदों धुप्प नहीं हुंदी ना उदों फिर ठंडे ही रहिंदे ने कपड़े, जिन्ने मर्जी तुसीं किन्नी देर धुप्प च पा देवो, हवा च पा देवो, इस तरह ही रहणगे। इस तरह भी साड़ी खेतीबाड़ी का चल रहा। अज बाहर खासी ठंडक हो गई ना, इन्हां विच असीं थोड़ा जिहा धनिया बीजना सी कि धनिया ला देईए, बस एक शौकिया जिवें। पर आवे कि हुण प्रोग्राम मनसूख कर दिया है हमने, क्योंकि भी बड़ी ठंड है बाहर। तो असीं क्या चलो हुण फिर कल परसों अगर धुप्प निकली तो करांगे। आलू देख लो साढ़े माशाअल्लाह माशाअल्लाह घर की खेती जिहड़ी वधदी जा रही है। बच्चे भी आने वाले ने, असीं बच्चियां वास्ते ही लाए सन कि उन्होंने दिखाना। तो कल मैं जड़ा ना बड़ा तुहानूं दिखानी अपना कारनामा, बड़ा हसीन अल्फाज च। यह देखो सारा बहुत गंदा होया सी, इन्ना ज़्यादा गंदा सी ना कि चकाई जमी हुई सी पूरी। बिन्स सारियां इधर मैं खिंच के तो पहले सारियां बिन्स भी साफ़ कीतियां, बड़ियां उपरों गंदियां हुई सन। सारा कपड़ा लैके मैं सारियां बिन्स साफ़ कीतियां। तो इस वाली बिन नूं ते बकायदा मैं धोता, क्योंकि यह जी जनरल साडा जांदा ना कचरा वचरा, उहदी बिन ने तो वह फिर बड़ी जी अंदरों स्मैल आ रही सी। तो मैं फिर इहनूं सारा जड़ा ना कचरा जड़ा एक शॉपर च पाया और फिर इहनूं खाली करके अंदरों भी सारा चंगी तरह की मैं मंजाई की, बड़ा चंगा धोता। यह भी तो वैसे ही मैं बाहरों साफ़ कीतियां। ये सारा फर्श मैं धोंदी गई, मैं इन्नी थक गई कि मैं तुहानूं दस नहीं सकती कि मेरी हालत बुरी हो गई। तो इत्थे तक मैं पहुंची सा ना, बस फिर मैं थक गई, अपनी हो गई बस। तो असी फिर यह पासा छड्ड दिता। देखो यह हुण मैं तुहानूं दिखांदी जानी हाँ कितना गंदा हो रहा है। यह हले असीं धोना वे। अगर अज मौसम ठीक हुंदा ना तो इनू भी मैं फिर पा के जी दवाई पा के साफ़ करना सी। पर एवे कि हुण अज नहीं, कल देखो जिस दिन भी मौसम ठीक होएगा तुसीं फ़र्क देखो। इत्थों तक जड़ा मैं धोता है और जड़ा वो धो लिया वे, कितना वाजे फ़र्क आ रहा है
ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੰਦੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਧੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਠੰਡਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਂਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਸ ਬਾਸ ਦਫਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਝੋ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਜੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਰੱਸ਼ ਵੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਰੱਸ਼ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਪਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵੀ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਤੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝਾੜੂ ਵੀ ਪਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਰੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨੀ। ਸੁਰਖੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਡਿੰਗੀ ਚਿੱਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਟੋਪੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਬੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੀਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਟੋਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੰਡਨ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਥਮਸਟੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਈਏ, ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਗਿਫਟ, ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੈਕਟ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਜਾਦ ਕੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਦੀ ਟੋਪੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ, ਸਾਦੀ ਟੋਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਨ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ 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 ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ
कि सर्दी क्योंकि टोपी इत्थे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंदा वे तो मैं फिर अक्सर कढ़ के पा लैनी हाँ। तो दूसरी टोपी मैनू मिल नहीं रही सी, एक मेरी पिंक कलर की टोपी सी, एक टोपी उस दिन मैं फातिमा नू दित्ती। फातिमा जा रही सी मैनचेस्टर पेपर देने वास्ते, उन्हें कहा कि मेरे को टोपी आंटी मैं लैनी है तो मैनू की कहते मैं मॉल जाना वे तो मैं कोई शॉप ऐसी हो कि मैं टोपी लैनी है। मैं कहा तो सब बंद हो गया है, पहलों दस दे तो चलो पहलों मिल जाता। तो फिर मैं अपनी टोपी चो ही उन्हें एक टोपी दे दी। मैं भी मेरी यूज है, मैं पाई हुई है, लेकिन अगर तुम चाहिए तो तू लै लै। उन्हें फिर एक लै ली, बिला तो कल लै ली। मैंने बड़ा अच्छा लग्या कि उन्हें लै ली कि मैं चलो मैंने एक दे दवो, क्योंकि बाहर ठंड है। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं सी कि इस एरिए इन्नी ठंडक है, तो उन्होंने फिर मैं दे दी। तो इस तरह फिर अज मैं कढ़ी, मैं चलो मैं अज अपनी यह वाली टोपी पा लैनी हाँ, खासी ठंडक है। तो लो जी टोपी की स्टोरी असी तुहानूं सुना दी है कि इस तरह माँ करती होंदी सी गुत्तां छोटिया छोटिया साडियां मीडिया। तो अज वही जड़ा ना असी अपनी याद ताज़ा कर ली। तो पिछों मेरे वाल ला के आई उस तरह खिलरे पे ने, उत्तों असी पा ली टोपी, तो गड़ी शोशा साडी बन गई है। तो इस तरह मैं उस चीज़ को ज़ाया होने तो बचाया, तो एक नवी चीज़ बना ली। बस फारग बैठे होंगे ना, इससे ही असी फिर इस तरह की चीज़ां असी कुछ ना कुछ दरियाफ्त कर लें। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का भी हवाले ना तुहानूं दस देवां थोड़ी जी गल कि खाना बहुत सादा जिहा वे। असी पुलाओ है जिहड़ा करना है इस तो कि मेरे हसबैंड का एक टेस्ट है 5 दिन बाद, उन्हों का जिहड़ा वे ना वो जिहड़ा मेदे च कैमरा पा के कर देन इंडोस्कोपी वो होनी है। और उन्होंने फिर देखना भी अंदरों मेदे से उन्होंने काफ़ी तकलीफ है, तो वो सारा उन्होंने करना। तो इस तो उन्होंने 5 दिन राइस खाने को क्या कर, सिर्फ राइस खाने ने, नाल थोड़ी सब्जी वाइट मीट चिकन या फिश और जरा स्टीम करके इस तुसी सादा सादा जहा खाना खाना भी, तुसी ज़्यादा शशकियाँ वाली रोटियां छोटियाँ नहीं खानियाँ। तो फिर उस तो बाद टेस्ट तो बाद फिर खा सकोगे। तो 5 दिन फिर करना है, 5 दिन चौल ही पकने ने। यह तो कल के पे सन चौल, तो मैं पका नहीं रही, नाल मैं थोड़ी उन्होंने गोभी बना दाँगी, नाल थोड़ी फिश बना दाँगी, तो चलो उन्होंने एक प्लेट तैयार हो जाएगी। तो इस तो हम 4-5 दिन कोशिश यही होनी कि साढ़े घर चौलों वाली चीज़ ही पक्के कि बॉयल खावांगे, दही ना खावांगे। वैसे दही भी दे नाल बॉयल राइस खाओ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। इन्ने मज़े के लगते हैं, पता नहीं तुसीं कभी किसी ने ट्राई किया है कि नहीं किया। मैंने तो बहुत मज़े के लगते हैं। मैं जो अमेरिका गई ने, एक दफ़ा मेरी सिस्टर जा रहे सन हज से, अमेरिका जोड़े रहिंदे ने, उन्होंने बच्चों को उन्होंने लुक आफ्टर वास्ते मैं गई सा उत्थे। तो उन्होंने कहा कि बाजी अगर मेरे बच्चे तेन तंग करन ना खाण में कुछ ना करी, बस बॉयल राइस कर दवी तो उन्होंने दही पा के ना तो उन्होंने दे दवी, तो फिर खा लैणगे खुश हो के। मैं कहा चलो ठीक है। वो फिर बच्चे माशाल्लाह खाते सन उन्होंने, तो मैं फिर बना देनी सा, कुछ होर भी चीज़ बनानी सा, लेकिन राइस भी बना देनी होनी। एक दिन फिर मैं सोचिया, मैं कि वैसे तो असीं दही बहुत खादा वे, रोटी ना इधर कि इतफाक कैसा है बॉयल राइस तो दुध तो असीं बचपन बहुत खादा चीनी पा के जिवें खाने सा, लेकिन दही के नाल मैं कभी नहीं खाता सी। मैं क्या बच्चे इन्ने शौक नाल खाते पे, मैं भी तो चखा है कि शायद, तो मैं खाता तो मैंने बड़ा चंगा लग्या, बड़ा स्वाद आया। यकीन मनो कि फिर मैं उस तो बाद हम कभी कभी मेरे भी अगर बॉयल राइस बच जाते ना, मैं दही च मिक्स करके खा लेनी हाँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह हम असीं कल शायद बॉयल राइस बनाइए, कोई दही शही पा के खाइए, की करिए। बहरहाल तुसीं सारे दुआ भी कर दिओ कि टेस्ट जिहड़ा भी सही 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 हो जाए। हर बार आवे मैडिकल का टेस्ट, ਉਹਦਾ पढ़ाई का टेस्ट है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी मैडिकल तो रिलेटेड ही कि पूरी उन्होंने जड़ा उस हिसाब नाल टेस्ट है कि ये मरीज़ ने आर बार डॉक्टर है भी 2-2 टेस्ट साढ़े घर तैयार होने लगे। जो देखो अल्लाह ही मालक है। तो बहरहाल तुसीं सारे साढ़े वास्ते दुआ कर दिओ। मैं तुहाडे कॉमेंट पढ़ा कि मैनू बड़े अच्छे अच्छे मैनू लगता कॉमेंट आए ने, 1-2 मैं पढ़े सन। उस तो बाद फिर मैं हुण सुबह उठ के तो मैं हसबे मामूल अपना काम काज च लगी, छेती काम निपटाया, क्योंकि असी अज एक जगह जाना। मैं किसी के घर हज से जा रहे हैं, उन्होंने मुबारकबाद देने वास्ते जाना है। मेहरबान भाई के घर असी उन्होंने हज से हाजियां मिलन जाना सी। इस मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी जड़ा ना अपना सारा वीडियो शूडियो बना लवां, कंप्लीट कर लवां काम, क्योंकि फिर असी उत्थे जाना वा। तो चलो जी असी आ जाने तुहाडे कॉमेंट्स की तरफ कि जल्दी जल्दी कॉमेंट पढ़िए ताकि। अच्छा जी, कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है, बिजलियाँ सी गिर पड़ी अब तो ये सवाल है, कैसी लग रही
हूँ मैं। लो भी सब तो पहला सब तो अखीरला मैसेज शील का वे, लेकिन हम इस तरह पढ़ती जावांगी ना नीचे तो सब तो ऊपर शील आ गई जे बई। तो शील लिखिਆ सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल शील, सत श्री अकाल ते जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो बहुत शुक्रिया शील ਤੁਹਾਡੀ कमेंट ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂਗੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੀ ਫੇਵਰਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂਗੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਬ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਸਾ, ਦਸਹਿਰੀ, ਅਲਫੈਂਸੋ, ਕਲਮੀ ਅੰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਸਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਟੂ ਯੰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ, ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ, ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਚਟਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਬ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜੂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੱਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਬੜੀ ਚਟਣੀ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਬੀ ਦੀ ਚਟਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਵੀ, ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲਮੀ ਅੰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਲਮੀ ਅੰਬ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੂਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲਵਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਗੋ ਲਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਲਵਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਹਾਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ स्पेशल खाने लिख रहे ने, माशाल्लाह आम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। उन्होंने कहा खुशबू तो इतने तक पई आती है, अंब इन्ने चंगे पे लगते हैं तो खुशबू भी आती पई है। तो भी पाकिस्तानी अंबा की तो गल ही कुछ हो रही, गल कुछ हो रे, गल कुछ हो रे, गल कुछ हो रे, गल कुछ हो रे। ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬਈ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅੰਬ ਦੀ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੇ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੋ। ਬਲਕਿ ਮੰਗਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੰਗਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਓਗੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋ, ਹੋਰ ਮੰਗੋ, ਹੋਰ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਗੋ, ਮੰਗਦੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜੋ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮੰਗੋ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮਾਈ ਲਵਲੀ ਬਾਜੀ ਜਾਨ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਗੋਰਜਸ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲੇਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਲ ਬੜੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰਡ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਠੰਡ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਹਾਂਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਹੀ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਲੀਲਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਹਾਂਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੇ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਹਮਕੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਖਰੇ ਨੁਖਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਖਾ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा लगे कोई बाहर आया, मैंने इस तरफ आवाज़ आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज सुबह मैं भी मैंगो मिल्क शेक बनाया। अच्छा उन्होंने लिखा, जहां लिखा कि सुबह मैं भी मैंगो मिल्क शेक बनाया वे बई। तो उन्होंने कहा शुक्रिया कि तुम मेरा नाम लैके सूटां का दसते हो, लवली प्रिटी। तो उन्होंने बड़ा बाजी, अल्लाह पाक आपकी खैर करे। तो उन्होंने बड़ा खुश होए, उन्होंने कहा भी अज सुबह मैं भी मैंगो शेक बनाया वे, तो और तुसी जो मेरा नाम लैके सूट दसते हो, मैं बड़ा चंगा लगता हो। तो लो भी ये तो कोई ऐसा मेरा तो कोई खर्चा नहीं होंदा। अगर तुसी
ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੰਦ ਲੰਮਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬ ਵੈਸੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅੰਬ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਖਾਓ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਅੰਬ ਹੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਖਾਸ ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਅੰਬ। ਤੇ ਤਾਜ ਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਓ ਹੋ ਜਹਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ, ਓਏ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੌੜਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਫਰ ਰਾਫੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੂਸੁਫ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਆਦਤਾਂ ਸਨ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਯਹੀਆ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਯਹੀਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵੇ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲਵ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ बचपन की हसीन यादों में ले जाती है। कि अंब ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਬ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਬੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਅੰਬ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਾਗ ਉਤਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਨੀਆਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗਮ ਪਤੰਗੇ ਬੱਚੇ ਚੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਚੂਪੋ ਅੰਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਛੁਤਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਦਾਗ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਬੀ, ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਤੋੜੋ ਬੂਟੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਕਣੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਉਛਲ ਕੇ ਖਿੱਚਣਾ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਬ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਡਾਂਟ ਅਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਥੇ ਬਈ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਚਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੋੜ ਲਵੋ ਅੰਬੀ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਜਹਾਂਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਲਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਲੌਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਹਾਂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਬਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, YouTube ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। YouTube ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। इशफाक लिख रहे हैं कि शुक्रिया सर जी, हमारे लॉन में जो आम का पौधा है वो चौंसे वाला ही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इशफाक होਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਂਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਚੌਂਸੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੌਂਸਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। इशफाक ने भी लिखा क्या हाल है सर जी, असी बिल्कुल ठीक हाँ जी सर जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है, असी बिल्कुल ठीक हाँ। उस्मा लिख रहे हैं बचपन में खाली आम के साथ रोटी खा लेती थी, अब तो एक पीस खाकर शौक पूरा कर लेती हूँ। बचपन में हम आम खाते नहीं थे, आम चूपते थे। तो मेरे अब्बू आम का शाशिया बनाते थे, पता नहीं अब किसी को शाशिया का पता है या नहीं। ਉਸਮਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਫਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੰਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। अच्छा, सदफ ने लिखा आई लव मैंगो, बई मैंगो लवर्स ते अज लैनो लैन लाए। तो उस्मा ने तो इन्ने फुल भेज दिते ने, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुलाबो बाजी के लिए ढेर सारे फूल होए हुए, इन्ने फुल भेजे ने उस्मा ने कि बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा, तेरी सारियां दी मुहब्बतां दा। सहूलत हुसैन ने भी बई अंब देख के ऐसा ऐसा कर दिता है, बहुत शुक्रिया। तो शबीर हुसैन साहब ने किया है परदेस ਨੂੰ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਹਯਾਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੱਟ ਦੀਏ, ਬਸ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੱਟ ਦੀਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਰੰਜੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਗਜਨੀ ਬਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਲਵੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਗਜਨੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਜਨੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਗਜਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਖੂਣ ਦਾ, ਗੋਭੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਾਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬ। ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਗੁਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੋਤੀਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਯਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਪਿਆਲੀ ਪਿਉਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਡੰਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਜਰੇ, ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਜਰੇ, ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਗਜਰੇ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਗਜਰੇ।
ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੋ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੋ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ। ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦਿਲੋਂ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦਿਲੋਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ। ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਬ ਇੰਟਰਵੈਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੌਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਹੜਾ ਲੌਨ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਬ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣੇ ਸਾਂ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੁਝ ਲੰਮੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਦਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ, ਮੋਤੀਆ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੰਨੇ ਖੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੁੱਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਬੁਨ-ਨਿਸਾ ਸਟਰੀਟ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰਤ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਪੌਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ 'ਚ, ਭਾਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, फूल वाले पौधे ले लो, फूल ले लो, गमले ले लो, बेचारा आवाज़ा लाता जाता हो, तो लोग फिर लै लेंदे ने, या किसी को गाड़ी है तो जाके लैंदा। लेकिन हुण लोग खासे सजावट करन लग गए ने, अपनी क्यारियां नूं सजांदे ने, थोड़े फुल शुल लैके रखते हैं। उस जमाने साढ़े जमाने इस तरह नहीं सी, ज़्यादा साढ़े मुहल्ले तो नहीं सी, होएगा किसी जगह, लेकिन साढ़े मुहल्ले च नहीं सी। इस फुल के हवाले नाल अज मेरियां यादां जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर कर लईआं कि असी फुल्लां नूं भी तरसने हुंदे सां। इसी तो शायद फुल जिहड़े ने बड़े चंगे हुण लगदे ने, ते हुण कोई फुल सानूं कागज़ी फुल भेज दिंदा होवे ना कोई, तुसीं उत्ते मैं खुश हो जानी हाँ कि चलो भी फुल आ गए ने, इन्ने सारे फुल आ गए। फुल्लां दे नां तो खुशी चढ़ जाती है। तो बहुत शुक्रिया तुहाडी सारियां दी मुहब्बतां दा,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵੇ। ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈਏ। ਘਰ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਵਾਂ ਤਾਲੁਕ ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੁਕ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਬਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਲਸਫਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਲਸਫਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਸਫੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਅਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਐਸਾ ਸਭ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦਸਤਿਆਬ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੇ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। आती है पवन जाती है पवन, आती है पवन जाती है पवन, झुपड़ का बना कर भेस फिरे। बिरहन है कोई तो देश बिरे, सीने में लिए सीने की दुखन, सीने की दुखन,
ਆਤੀ ਹੈ ਪਵਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪਵਨ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਤੀ ਹੈ ਪਵਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪਵਨ। ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।